یہ ہے صرف ہمارا پاکستان، ہم سب کا پاکستان، اور ہم سب مل کر ہی اس کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں اور ہر شخص جو ہے اپنا رول اس میں ادا کرے۔ اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایک سینئر سیاستدان، ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں ملک کے سیاسی معاملات پر، اکانومی پر، سینئر ڈپٹی کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان۔ وعلیکم السلام۔ اور میں اس وقت موجود ہوں مرچاوالا ہب آف اکاؤنٹنسی میں، اور یہاں کے بہت ہی قابل اسٹوڈنٹ اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، تو آپ کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان بن جائے گا، تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان اور وہی ہمارا پاکستان، اور آج آپ ہمارا پاکستان کی بات کریں اور آپ بھی ایک تعلیمی ادارے اور درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ اس پاکستان کو ہم ثابت کریں گے کہ یہ ہمارا پاکستان ہے۔ بالکل، اور ہم نے سب نے ہر شخص نے انڈیویجول رول ادا کرنا ہے، اور دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے، ہم اپنے پڑوس میں چائنا کی ایک مثال لے سکتے ہیں، ایک بڑی آبادی ہے، لیکن جب انہوں نے ایک ایک انڈیویجول کو حصہ بنایا ترقی کا، تو ہی ملک نے ترقی کی۔ تو اسی لیے اب ہم نے ایک دوسرے پہ بات نہیں ڈالنی ہے جناب وہ ہمارے ملک کے لیے کام کرے گا یا وہ کرے گا، بلکہ ہم سب کو کرنا ہے۔ تو فاروق بھائی، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ مجھے ذرا یہ فرمائیں کہ آپ یا آپ کی جماعت جو ہے وہ حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے؟ کیونکہ یہ کنفیوز ہے، لوگ سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ سوالات بھی اسی لحاظ سے پھر آئیں گے، کیونکہ آپ جب کبھی آپ پبلک میں جانا چاہتے ہیں تو اپوزیشن میں ہو جاتے ہیں، جب برات لینے کا وقت آتا ہے تو حکومت میں ہو جاتی ہے۔ نئے کام دیکھیں، یہ لوگوں کی آبزرویشن اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے کہ ہمارا عوامی پوسچر یہی ہوتا ہے کہ ہم چونکہ ریسیونگ اینڈ پر ہیں، ہم ایک نسبتاً چھوٹی جماعت ہے اس پوری کولیشن میں، تو ہمارا پرسیپشن یہی بنے گا کہ شاید ہم برات کے لیے وہاں پر ہیں اور پھر پبلک میں اور لوگوں میں آ کے ہم بھی وہی رونا گانا گاتے ہیں جو کہ لوگوں کے روزمرہ کے مسائل ہیں، اس میں بجلی ہو، گیس ہو، پانی ہو، اور یہ سارے مسائل۔ واحد شہر ہے جہاں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، پھر پانی بجلی کے مسائل ہوتے ہیں، اب گیس کی جو لوڈ شیڈنگ اس نے بھی ایک تباہی مچائی۔ پی ٹی آئی کو کہ 2018 میں لوگوں نے مجھے کو ووٹ ڈالا، وہ اسپیس ملی لوگوں کو تو بلدیات میں بھی جماعت کو ووٹ ڈالا، تو انہوں نے شاید کراچی کے لیے زیادہ بہتر آواز اٹھائی، یا عوام کو آپ سے مایوسی اور ان سے امید جڑی؟ یہ تو ایک رجحان رہا ہے لوگوں کا اور ووٹرز کا کہ ایک جماعت جب ڈیلیور نہیں کرتی اور انکمبنسی یا کسی بھی حکومت میں اس کو ہونے کا نقصان پہنچ جاتا ہے، لوگوں کی توقعات پر وہ پورا نہیں ہوتا، تو ہمارے یہاں یہ بھی ایک ٹرینڈ رہا کہ کسی ایک جماعت کا فال اور دوسری جماعت کو ایک ویکیوم ملتا ہے، اس کا رائز ثابت ہوتا ہے، اور جو رائز ہونے والی جماعت ہے وہ بھی کوئی اپنی اہلیت پر جو ہے وہ اوپر نہیں آ رہی ہے، اور جب وہ بھی حکومت میں آتی تو وہ بھی پھر اس طرح ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ نہ اگر پی ٹی آئی 2018 میں آ گئی تھی تو 4.25 سالوں میں ہمارے سامنے کہ کراچی میں جو ہے وہ کیا ڈیلیور ہوا، کراچی کی تو اس وقت کی آپ نے بھی پریس کانفرنس کی تھی، کبھی جو ہے خیبان سہن میں بھی پریس کانفرنس ہو رہی تھی، اور کبھی جو ہے پھر آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کی بھی پریس کانفرنس ہوئی، تو یہ ساری پریس کانفرنسز جو ہیں یہ مثلا اپنی خواہش ہے یا کسی اور کی خواہش ہے؟ دیکھیں رضوان جعفر، آج ہمارے جو سوالات ہیں وہ جارحانہ بھی ہے اور بڑے معصومانہ بھی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ادا جو بھی نکلی قیامت ہی نکلی۔ تو میرے بھائی، میرا یہ کہنا کہ نہیں، پریس کانفرنس تو دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کی اپنی ایک ضرورت ہے۔ متحدہ سے مہاجر کا سفر دوبارہ شروع ہوا، تو آج کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ آج بھی آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ بھائی اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جو مہاجر آبادیاں ہیں انہیں کا ووٹ مل جائے تو بڑی بات ہوگی؟ میرے خیال میں اس وقت ہم بالکل ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہے، اور کراچی کو اگر ایک لیویبل سٹی بنا ہے، اور اس کی اہمیت تو قومی اہمیت ہے، اتنی قومی اہمیت کا حامل کوئی اور شہر تو ہے بھی، یعنی 60-70% ریونیو اگر کراچی جنریٹ کر رہا ہے، تو پھر میرا اور باقی جو زبان بولنے والے ہیں ہم سب کا مستقبل انٹرٹوائنڈ ہے، انٹیگرلی انٹیگریٹڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں مہاجر آبادیوں پر فوکس کروں اور ان کے ووٹ بینک کی بات کروں اور صرف یہ سمجھوں۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ باقی کمیونٹیز کو چونکہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی منسلک رہی ہیں
अगर उनकी कोई जमात हुकूमत में उन्हें कुछ एडवांटेज मिल गया हो, लियारी, मलीर और केमाड़ी में शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने थोड़े से फंड ज़्यादा दे। क्वेश्चन ये है आपसे कि हम लोग की कंट्री में इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं और उनके इतने इनोवेटिव और डैशिंग आइडियाज़ हैं, पर उनके आइडियाज़ पे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए रिसोर्सेज नहीं हैं और ना ही ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं और ना ही इस तरह की कैंपेन्स हैं जो कि उनके आइडियाज़ पे इन्वेस्ट करें ताकि वो आइडियाज़ जो है वो मंजर आम पर आएँ और उनके ऊपर स्टार्टअप्स किए जा सकें। और इसकी वजह से जो यंग जनरेशन है वो इतनी डीमोटिवेट हो जाती है कि क्या कहते हैं, वो जो है उसके आइडियाज़ कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ ऐसा कि हमारी कंट्री में इस तरह की कैंपेन्स और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा हों ताकि यंग जनरेशन। तो ये कि जो पार्टी इन पार यानी जो भी जमातें इक़्तिदार में रही हैं गुज़िश्ता 70-75 सालों में, वो किसी भी तरह कामयाब नहीं हुई स्टेटस को ख़त्म करने में। इस मुल्क में स्टेटस को एक माइंड सेट है और उसमें जो सियासत है या तो वो मौरूसी है, चंद सौ ख़ानदानों की जो है ग़ुलाम बनी हुई है और उन्हीं की मरून मिन्नत है। दूसरा वडेरे और जागीरदार हैं जो हमारे दही पाकिस्तान और दही इलाकों से। और तीसरा फैक्टर, अगर हमारे शहरों में तरक्की हुई, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना, कुछ एजुकेशन आई भी, तो वहाँ भी एक कैपिटलिस्ट माइंड है, सरमायादारों का जहन है। तो वो उनके मफादात इतने हावी हैं इस सारे इन तबकों के कि वो किसी इनोवेशन को कोई मौका नहीं देते। कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ थोड़ा काम हुआ है, सर्विस सेक्टर में कुछ थोड़ी सी तब्दीली आई। तो उसमें हमने देखा कि फेवरेटिज्म बहुत चलता है कि मतलब पहले से वो जो जॉब्स होती है वो किसी मिनिस्टर या किसी पावरफुल बंदे के घर वाले के लिए, बेटा बेटी या भाई के लिए पहले से बुक होती है। तो हमारा जितना नौजवान वेल एजुकेटेड है अमूमन वो फिर डीमोटिवेट होकर फिर हमने देखा कि वो अब्रॉड जा रहा होता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस लिहाज से मतलब इस पर कोई क्या, अगर आप अकेले भी हैं और आप समझते हैं कि आप मुखलिस है किसी नज़रिए, किसी कॉज से, किसी मिशन से, अगर आप स्टेडफास्ट हैं, आप में इस्तकामत है, और दूसरा सेल्फलेस है कि सिर्फ अपनी ज़ात के लिए बेगर्ज होकर आप दूसरों को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, आप एक टीम की सक्सेस में बिलीव करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला फिर ये हो ही नहीं सकता कि आप कामयाब ना हो और आप नाकामी से। सवाल ये कि जैसे आपने कहा कि हमारी जनरेशन में जो है वो यूथ को आगे आना चाहिए पॉलिटिक्स वगैरह में, पर जैसे हम आज का सिनेरियो देखते हैं कि अगर कोई भी सिस्टम के खिलाफ या उनकी गलतियाँ बताना चाह रहा है तो उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, तो जो है आज का नौजवान किस तरह से आगे आएगा। तो अब अगर पाकिस्तान को हम छोड़ दें और हम सिर्फ कराची को ले लें, तो क्या कराची के लिए स्टेप्स ले सकते हैं आगे, और कराची के हालात और कैसे बेहतर हो सकते हैं, इसके लिए क्या प्लान है सर? मेरा सवाल एक वन टाइम प्रोजेक्ट था ना। अच्छा, ज़रूरत इस बात की कि ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर सस्टेनेबल नहीं होगी तो फिर कोई मुल्क बहुत आगे और शहर नहीं बढ़ सकता। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है हमारी जद्दोजहद यानी वन प्रॉन्ग फोकस, यानी एक जगह पे थी। अब हम 3 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी पर जाएंगे। ये शायद हमने 3 चीज़ों को क्लब नहीं किया था। अब हम पॉलिटिकल स्ट्रगल और अवामी मोबिलाइजेशन भी रखेंगे, और दूसरा पार्लियामान में भी ये लड़ाई लड़ेंगे, और तीसरा अदालतों में भी जो है वो इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो पार्लियामान में पहले लड़ेंगे, फिर अदालतों में लड़ेंगे, और कोटा सिस्टम के खिलाफ हमने केस किया हुआ है। 15 सालों में 5 लाख नौकरियां दी गई, उसका हिसाब हमने अदालत में सूबाई हुकूमत से मांगा। और इकोनॉमी पे मुल्क की किसी ने सोचा नहीं। इस डिवास्टेशन की वजह से क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान हैज लैंडेड इनटू अ सिनेरियो व्हिच इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजिंग सिचुएशन। अब इससे नौजवान ही निकलना है। मैं नौजवान की जब बात करता हूँ तो देखता हूँ कि हमारी कई जनरेशन डिप्रेस हो गई, हमारी कई जनरेशन खत्म हो गई, और हम ये देखते हैं कि हमारा जो यूथ बल्कि प्राउड होता था, हमारा प्रिविलेज होता था, एक अपॉर्चुनिटी होती थी पाकिस्तान की, वो थोड़ा सा डिप्रेशन में जाकर भी बैक फुट पे चला गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, देखिए हमने सबसे बड़ा जो करा है गलती की है वो हमने ये किया कि हमने अपने स्किल डेवलपमेंट के पोटेंशियल्स को खूब जोर से मार के खत्म किया।
रिजवान जाफ़र साहब आए थे मिर्चा वाला हब ऑफ अकाउंटेंसी में हमारे इंस्टीट्यूट में। उनके साथ अलॉन्ग विद हिम वाज फारूक सत्तार साहब, और बहुत अच्छा इनोवेटिव हमारा एक टॉक शो रहा इसके अंदर। और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा रिजवान जाफ़र साहब को कि उन्होंने आके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट किया। ये स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए भी अच्छा रहा, उनको ही मौका मिला कि फ़ेस टू फेस वो अपने लीडर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, इश्यूज़ को समझ सकते हैं। इकोनॉमिक इश्यूज़ पे बातचीत हुई, पॉलिटिकल इशू से बातचीत हुई, और एक ऐसे कैंडिड एनवायरनमेंट में बातचीत हुई जहाँ पे स्टूडेंट बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। मैं इस स्टेप को इनकरेज करना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा, और ये कंटिन्यू करते रहें ताकि स्टूडेंट्स की लर्निंग बढ़ती रहे। रहमान रहीम, और मैं एक स्टूडेंट हूँ मिर्चा वाला हब ऑफ अकाउंटेंसी का, और यहाँ पे आज रिजवान जाफ़र और फारूक सत्तार साहब आए और उन्होंने बहुत अच्छा इकनॉमिक्स रिलेटेड जो है वो प्रोग्राम किया। और उसमें हमें बहुत से क्वेश्चन से जो हमें क्लियर जो है वो नहीं हुए बहुत से सालों में, मतलब हमें घर से उन सवालों के जवाब नहीं मिल सके, हमें बाहर से उन सवालों के जवाब नहीं मिल सके, लेकिन आज के प्रोग्राम में हमें बहुत से सवालों के जवाब क्लियर हुए। और इससे मतलब हमें प्रोग्राम से ये मिला कि आने वाले वक्त में अगर नौजवान जो हैं वो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और उनको हक़ मिलता है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा सकता है।